व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम है डॉक्टर साहब साडा अगला सवाल है अफगानिस्तान वालों भारत तो आर्थिक ते फौजी मदद की मांग इस बारे तुहाडे की कमेंट्स हैं? देखो ये भी उसे कैटेगरी च फिट बहता है जी कि जे भारत अमरीका वाल आया है, पाकिस्तान रशिया वाल गया है, अफगानिस्तान नूं लगदा भी पाकिस्तान का हथ भारा है जी जी कि अमरीका उहदे नाल डायलॉग कर रहा है तो अफगानिस्तान इधर इंडिया वाल तुरिया है, अमरीका उधर भी सिर ते हथ रख रहा है, इधर भी रख रहा है। अफगानिस्तान का वाइस प्रेजिडेंट मुहम्मद करीम खलीली दिल्ली के दौरे पर सी तो उसने मंग की है कि जी सानू आर्थिक और फौजी असिस्टेंस दी जाए जी और उन्होंने कहा जी असी अक्तूबर 2011 के जो एग्रीमेंट किया भारत ने साडे नाल जी उस एग्रीमेंट की रोशनी दे विच साडी जिहड़ी है मदद की जाए जी और ऑलरेडी इंडिया ने मदद के नाँ थले उत्थे काफ़ी अपना खुफिया तंत्र बनाया होया है। अफगानिस्तान के जिहड़े ईरान के नाल लगदे इलाके ने, बलोचिस्तान के नाल लगदे इलाके ने, उत्थे कौंसलेट खोले हुए ने। जी नाल ही कहा जी असीं तां डिवेलपमेंट कर रहे हैं, सड़कां बना रहे हैं, इसलिए है। सो बहुत सारी गड़बड़ जिहड़ी पाकिस्तान च बलोचिस्तान के हवाले नाल जां किसी हद तक सिंध च भी फ्यूचर च हो सकता है ज़्यादा होए, जी उहदे लई भारत जिम्मेवार है। सो असीं समझदे हां भी जिहड़ी अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत है ये होल्ड नहीं कर सकेगी। जदों एक बारी नैटो जां अमरीकन बेशक टोटल पुल आउट तो नहीं करनगे, जी जिन्ना भी उत्थों करते हैं उस तो बाद अफगानिस्तान उन्होंने सस्टेन नहीं कर सकेगा। सो असी समझते हैं भी ये भी एक लास्ट डिच एफर्ट है अफगाना का जी कि भी सारिਆਂ तो ही पैसे लए हुए ने उन्होंने। ईरान वालों तो भी एक बारी आया सी भी ईरान ने किन्ने अटैची केस दिते तो करजाई नूं पुछया कि जी तुसीं अमरीका तो पैसे ले रहे हो, ईरान तो भी ले रहे हो? कहना हाँ हाँ वी हैव टू रन द ऑफिस, पैसे जिहड़ा मर्जी दे दे, इस तो अपना दफ्तर रन करना। जी जी सो अफगाना नूं किहड़ा जे इंडिया दे देगा तो उन्होंने चंगे नहीं लगने पैसे, बट वो उन्होंने सस्टेन नहीं कर सकने हैं जी डॉक्टर वंस साहब अमरीकन बाहर हो जाते हैं। जी जी डॉक्टर साहब साडा अगला सवाल है भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 27 सितंबर यानी कि शुक्रवार नूं अमरीकी प्रधान ओबामा नाल वाइट हाउस विच मुलाकात करनगे, इस बारे तुहाडे की कमेंट्स हैं? देखो सितंबर के महीने यूनाइटेड नेशनस जनरल असैंबली का सैशन हुंदा है, जी उहदे लई मनमोहन सिंह होरां ने भी आने, नवाज शरीफ ने भी आने, दुनिया के 192 देशों के नुमाइंदे आउंदे ने जी जी और असी समझते हैं भी वाइट हाउस मीटिंग जिहड़ी इन्हां ने कीती है जी ये स्पैशल ऑनर है इंडिया नूं, क्योंकि बहुत सारिया चीज़ां न्यूक्लियर ट्रीटी तो बाद अजे तक इंडिया ने वो अपना जिहड़ा पार्ट उन्होंने फुलफिल करना सी लैजिसलेचर वाला वो कीता नहीं है। जी दूसरे पासे इंडिया दियां भी जिहड़ियां कुछ तवक्को सी कि जी अफगानिस्तान सानू बिगर रोल दिता जाए, वो पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिते। जी सो ये 1-to-1 मीटिंग है, पर सिख कॉन्टैक्स्ट दे विच ये गल अहमियत रखती है कि इस वेले जदों कि मनमोहन सिंह सरकार एक पासे नवंबर 84 की सिख नस्लकुशी लई जिम्मेवार जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार इन्हां सब नूं प्रोटैक्ट कर रही है। जी जिस तरीके नाल सितंबर के पहले हफ्ते पंजाब दे विच वो कातल मुख मंत्री जिन्हें हज़ारां सिखां नूं मारिया है, जी उहदी याद दे विच कमैमोरेटिव स्टैंप कढ रहे ने। जी प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर नूं फांसी के तख्ते ते लाण दियां लटकाण दियां तैयारियां हो रही ने। जी सो असीं ये कॉल दिंदे हैं सिख नेशन नूं, अमरीका कैनेडा के खास तौर पर जिहड़े ईस्ट कोस्ट वाले ने, जी कि इस दिन एक वड्डा प्रोटेस्ट, मैसिव प्रोटेस्ट जिहदे च हज़ारां की गिणती सिख होण वाइट हाउस के बाहर जी होना चाहिए ताकि मैसेज दिता जाए कि भी ये सिखां की नुमाइंदगी नहीं करता, जी ये हिंदुत्व का नुमाइंदा हो सकता है और इहदे राज दे विच जां इंडियन सिस्टम दे विच सिख महफूज नहीं ने। जी सो असीं इस दे लई दूसरियां जथेबंदियां दे नाल भी संपर्क करांगे। जी जी ऑलरेडी सिक्स फॉर जस्टिस उन्हां नूं असीं इस तो आगाह कीता कि भी वो ये सारे दी लीड लैण, जी बाकी जथेबंदियां नाल राबता करन। सो असीं हुण तो ही दस दईए, अजे बेशक इस दे विच लगभग एक महीना पिया है जी कि सितंबर 27 फ्राइडे मार्क कर लो। जी होर कोई रजेवा नहीं, कम्मां तो छुट्टी लैनी पैंदी है, लाहौर उत्थे जाके जिहड़ा प्रोटेस्ट दे विच शामिल हो। जी डॉक्टर साहब साडा अगला सवाल है महाराष्ट्र सरकार एक कानून पास कर रही है जिस अनुसार काला जादू, अंधविश्वास ते वहमां भरमां नूं गैर कानूनी करार दिता जाएगा, इस बारे तुहाडे की व्यूज़ हैं? देखो 66 साल हो गए हिंदुस्तान च और हर थां दे उत्ते ईवन पंजाब च भी कदी कदाई ये खबर हुंदी है कि फलाना तांत्रिक फलाने पिंड च आ गया, उत्थों कुड़ी कढ़ के लै गया, जी ਜਾਂ खबर होएगी कि जी फलाने थां ते एक बच्चे की लाश मिली, पता लगा कि वो फलाने तांत्रिक ने नर बली दिती है। जी और महाराष्ट्र दे विच एक दो ऐसे कबीले ने
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਰਬਲੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਦਬੋਲਕਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਬਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਖੋਪੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਰਕੁਨ ਨਰਿੰਦਰ ਦਬੇਲਕਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਦਬੇਲਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂਤਰਿਕ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ, ਬਾਬਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ, ਘਟੀਆ ਲੋਕ, ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਲੈ ਲਓ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਜੀ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਓ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਭੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵੈ ਭੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਣ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਨ ਪਾਇਆ ਮਾਣ,
ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣੀਐ, ਮਨ ਰੱਖ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਦ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਨਾਦ ਹੈ, ਗੁਰ ਵੇਦ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ, ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ, ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਪਾਰਬਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।